fines. Therefore, if you'd like to stay in Ethiopia for more than the 30 to 90 days given for tourist visas, please either request a visa extension or a residency permit. American Embassy Ambassador ያወጡትን መረጃ ተከታትለን እንመለሳለን። Greetings to American citizen visitors to Ethiopia. As your ambassador, it's my privilege to ensure that all Americans living in or visiting Ethiopia are informed and prepared to navigate the local regulations that govern our stay in this remarkable country. And today, I'd like to address an important matter that affects all U.S. citizens here: compliance with Ethiopian immigration laws. In November 2024, the Ethiopian government, in an attempt to discourage overstays and illegal immigration, increased overstay fines to $30 a day. That adds up very quickly. Please be aware that Ethiopian immigration officials may ban international travel for U.S. citizens coming here owing overstay fines until they are paid in full in U.S. dollars. The U.S. Embassy is no longer authorized to provide loans to cover overstay fines. Therefore, if you'd like to stay in Ethiopia for more than the 30 or the 90 days given for tourist visas, please either request a visa extension or a residency permit, the yellow card, from the Ethiopian Office of the Immigration and Citizenship Service before your visa expires. All children who have foreign passports are also subject to overstay fees, including American citizen children, even ones born here who receive a U.S. passport as their only form of identification. So please make sure American citizen children here in Ethiopia either have a valid Ethiopian visa in their U.S. passport or, again, the yellow card. I urge all Americans in Ethiopia to abide by Ethiopian immigration regulations and to renew your visas and or your residency permits prior to expiration. Remember, when you're in a foreign country, you are subject to their laws just as foreigners are subject to U.S. laws while in the United States. It is vital that you remain in legal status during your stay in Ethiopia. This is your duty and your responsibility, but more importantly, it's also very important financially. Thank you for your attention to this very important matter, and have a wonderful day. አሜሪካን አምባሳደር በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ የአሜሪካን ዜግነት ላላቸው በስራም በጉብኝትም ለመጡ ሰዎች በሙሉ ያስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን በኩል የወጣ አንድ መረጃ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ በስራም በጉብኝትም በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ኢትዮጵያ መጣችሁ የቪዛችሁ ሁኔታ ኤክስፓየር ዴት ካደረገ ኢሚግሬሽን ቢሮ በቀን $30 እንደሚያስከፍላችሁ ገልጸዋል። በቀን $30 የቪዛችሁ ኤክስፓየር ዴት ካደረገ እንደምትከፍሉ የኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን ቢሮ ያወጣውን በአሜሪካን አምባሳደር በኩል ተገልጿል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስቴንድ ማድረግ የምትፈልጉ ኤክስቴንድ ማድረግ ትችላላችሁ። የኢትዮጵያን ባህል፣ ታሪክ፣ ወግ፣ ስርዓትን አክብራችሁ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እንድትንቀሳቀሱ ሲሉ የአሜሪካን አምባሳደር መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ማለት ነው። የአሜሪካን አምባሳደር በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍል ላይ ባለው የአሜሪካን ኤምባሲ ፌስቡክ ፔጅ ላይ እንደሚያጋሩም ይታወቃል። ጥሩ እይታ ያላቸው የኢትዮጵያ ወዳጅ አምባሳደር እንደሆኑም ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መልእክት ለአሜሪካን ዜግነት ላላቸው አሜሪካ ውስጥ ለሚኖሩ የአሜሪካን ዜግነት ላላቸው ይህንን መልእክት አስተላልፈዋል ማለት ነው። ስለዚህ 2025 የ3 ወር ቪዛ B1 B2 የቪዛ አፕሊኬሽን መስፈርቶቻቸውን በድጋሚ እናያለን። እነዚህን መስፈርቶችን እንድታሟሉ የአሜሪካን ኤምባሲ በB1 B2 የቪዛ አፕሊኬሽን ለምትገቡ 8 መስፈርቶችን ማሟላት ይጠበቅባችኋል ብሏል። እነዚህን መስፈርቶችን አሟልታችሁ በB1 በB2 የቪዛ አፕሊኬሽን ለ3 ወር መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። በB1 B2 ማለት የB1 የቱሪስት ቪዛ ሲሆን B2 ደግሞ የስራ ቪዛ ነው። ስለዚህ ለ3 ወር ቆይታችሁ እንዴት አድርጋችሁ ማሟላት ያለባችሁ መስፈርቶችን ወደ 8 የሚሆኑትን እነሱን ነግራችኋለሁ። የB1 B2 የመጀመሪያው DS160 ነው። DS160 ማለት 50% ኢንተርቪው በDS160 ፎርም ላይ የምትሞሉት ሲሆን በውስጡ ወደ 6 የሚሆኑ ፔጆች አላቸው ማለት ነው። እነዚህን 6 ፔጆችን ማሙላት ይጠበቅባቸዋል። ከዛ የአሜሪካን ስቴት ዲፓርትመንት የሚልክላችሁ ፎርም አለ ወደ ኤምባሲ እንድትገቡ የሚሰጣችሁ ማለት ነው። እናንተ የሚያስፈልጋችሁ ዲጂታል አይዲ እንዲሁም
የልደት ሰርተፍኬት ያስፈልጋችኋል። በተጨማሪም ደግሞ የኢንቪቴሽን ፔፐር ያስፈልጋችኋል ወይም ኢንቪቴሽን ደብዳቤ ያስፈልጋችኋል። ወዳጅ፣ ቤተሰብ፣ ጓደኛ፣ ልጅ ለእናንተ ኢንቪቴሽን መላክ ይችላሉ በቢ1 የቪዛ አፕሊኬሽን። በቢ2 የቪዛ አፕሊኬሽን ካምፓኒዎች ወይንም ግለሰብ አሜሪካን ሀገር ላይ ተቋም ድርጅት ያላቸው ሬስቶራንት ያላቸው ሊሆን ይችላሉ የስራ ቪዛ ለእናንተ መላክ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ እነዚህ የሁለቱም አንድ ላይ ቢ1 ቢ2 የቪዛ አፕሊኬሽን ተብሎ ይጠራሉ። እነዚህን የቪዛ አፕሊኬሽኖችን ከሞላችሁ በኋላ እንደነገርኳችሁ ዲኤስ 160 ፎርም ላይ 2 ፓስፖርት ሳይዝ ጉርድ ፎቶግራፍ ያስፈልጋችኋል። እነዚህን መስፈርቶችን አሟልታችሁ የቢ1 ቢ2 የቪዛ አፕሊኬሽን የ3 ወር ቪዛ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የሚያስፈልጋችሁ ባንክ ስቴትመንት አለ። ባንክ ስቴትመንታችሁን ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እነዚህን መስፈርቶችን አሟልታችሁ የአሜሪካን ኤምባሲ በቀጠሮ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን አገልግሎት በእኛ በኩል ማግኘት ትችላላችሁ። በዚህ በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር ላይ ኢትዮጵያም ያላችሁ አሜሪካንም ያላችሁ ይህንን አገልግሎት ለምትፈልጉ ትራቭል ፕላን፣ ትራቭል ሂስትሪ እንዲሁም የባንክ ስቴትመንት፣ የልደት ሰርቲፊኬት፣ ናሽናል አይዲ እነዚህን ዶክመንቶችን በማሟላት ኢንቪቴሽንን ጨምሮ ማለት ነው። እነዚህን ዶክመንቶችን በማሟላት የአሜሪካን የ3 ወር የጉብኝት ቪዛ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ኢትዮ ትራቭሎችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ እንዲሁም የኤምባሲ መረጃዎች የቪዛ መረጃዎችን በእኛ በኩል ማግኘት ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ አሜሪካን 50 ስቴት ላይ እኛ ማግኘት ለምትፈልጉ በዚህ ስልክ ቁጥር ላይ መደወል ትችላላችሁ። ኢትዮጵያ ላይ እኛ አለን። ይህንን አገልግሎት ማግኘት በተጨማሪም ትራቭል ሂስትሪ ማስተካከል ለምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ትራቭል ሂስትሪያችሁን ወደ ተለያዩ አውሮፓ ሀገራቶች ላይ እኛ ጋር አብራችሁ ትራቭል ማድረግ ትችላላችሁ። በተጨማሪም የጣሊያን፣ ፈረንሳይ፣ ግሪክ፣ ጀርመን እነዚህ ሀገራቶች ላይ ትራቭል ሂስትሪያችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ። በተጨማሪም ዱባይን ጨምሮ ማለት ነው። አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። መልካም ሁሉ በያላችሁበት ተመኘን። ፒስ